मृतैर्वकुलाभिरामो श्रीमद्वेङ्कटेगणं प्रणमामि मूर्धना भूतुन्दरश्चवादात्मैवटनाथ श्रीभक्तिदारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकालयतेन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशं मृतोस्मृत्यं नाथं पङ्कजनेत्ररामेवना वास्तव्यमाराधरान् योगी गोरादिभो भट्टार्य निगमान्त योगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ स्मरणकुलेश देवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमता साराभूर्तं भवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिराशैर्वेदार्थसारामृतपूर्वग्रियम् आदाय वर्षन्तमं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पयितदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरसदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्वनवे संसारभोगि सन्दर्शजीवजीवातवेर्महासृत्यन्तसावजनकम् स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानाधिराजमभयप्रद्राजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयङ्गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातदेवेन दर्शितं कृष्णसूर्णा सुन्दरजामातृमणे प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव सम्मग्नजन्तु सन्तारबोधक नमोऽस्तु देवराजाय च दुर्गामनिवासिने रामानुजारिदाससुताय गुणशालिने नमः श्रीजयरनाथाय कुन्तीरार्जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीपक्त्याय गुणान्वयतीन्द्र प्रवण वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं श्रीरत्नमार्य पदवक्त्रजमत्तभङ्गं श्रीदेवराजगुरुलब्ध समस्तविद्यं श्रीवेङ्कटार्य परिपूर्णगुभैपात्रं श्री स्वामिनाथगुरुशेखरमाश्रयामः श्रीवाच्यवंशकलशाम्बदपूर्णचन्द्रं वेदान्तदेशकपदाम्बुजञ्जरेकं श्रीस्वामिनाथ गुरुदत्तरहस्यजालं श्रीमच्छठार गुरुशेखरमाश्रयामः श्रीमद्वात्स्य शठारिदेशिकपदद्वन्द्वाजभङ्गादिबन्धदिव्यामृतसूक्तिलब्धनिगमान्त द्वन्द्ववेद्यं वरं श्रीमद्वेङ्कटनारसिंहकरुणालब्धात्मतं वरं सीतारामगुरुत्तमं गुणायुधं शैवेहमस्मद्गुरुं श्रीरङ्गनाथपदपङ्कजराजहंसं श्रीमच्छठारिगुरुवारिकुवाविठिन्दद्दिव्यसूक्तिसरसामतलब्धचित्तं श्रीनारसिंहं गुरुमाश्रयामः श्रीमदच्युता शठगोपेदराजवरौ स्वाचार्येभ्यो नमः अखिल भागवतेभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठगोपवाङ्मयम् सहस्रशाखोपनिषत् समागमन नमामि द्राविडवे सागरंदन गुरुवरेन्नुं मरुविनियवन करुणरेन्नुं मरुवரைகள் செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சேத்திருந்து மனத்தாலும் வாயாலும் உன் குருவோர் பேணவை நத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேர்ந்த நத்தாலும் ஏதும் குறைவினை நந்தை சிவகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பெற்ற பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜபன் தன் வாய்ந்த மலர்பாத வணங்குகின்றேன் ஐந்த பெரும் சீரா சிவகோபன் சந்தவிட வெந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பராவாந்தகளும் சோலை முதலரங்கள் வன் புகழ்மையிலான தமிழ் மறைகளாயிரமோ ஈனவந்தாய் சிடகோ பரமைம்பால் வளர்த்த இடத்தாய் ராமான் சென்மிக்கவரே நிறையும் மெய்யாமைய நிலையும் தக்கரையும் தலையாகி தொக்கேறும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறையர்கோன் யாழினி செய் வேதத்தியல் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் திருவேதிகளே சரணம் திருவேதி பிள்ளை திருவேதிகளே சரணம் భగవద్బంధువులారా రెండవ పత్తు లోపల రెండవ తిరువాయుమడి మనకు పూర్తి అయింది. రెండవ తిరువాయుమడిలో సర్వేశ్వరుని యొక్క పరత్వాన్ని నిర్ణయించి చెప్పారు. ఇక మూడవ తిరువాయుమడి, ఈ మూడవ తిరువాయుమడి పరమాత్మ యొక్క సారస్యము, సూరిభోగ్యం, నిత్య సూర్యుడితో అనుభవింపదగినటువంటి భోగ్యత కలిగినటువంటి వాడు అనే పరమాత్మ యొక్క భోగ్యత్వాన్ని ఈ తిరువాయుమడిలో అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలో அவதாரிக வாயுந்திரையுகளில் ஆர்த்தி தீர வந்து సంశ్లేషిத்தை சொல்லுகிறது ఇత్తిరువాయుమడిயில். సాక్షాత్ సంగతిని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులో వాయుంతిరయుగళంగాల మడనారాయి అని మొదటి తిరువాయుమడిలో ఆళ్వార్లో కలిగినటువంటి విశ్లేష దుఃఖాన్ని అనుభవించారు కదా, అలా ఆ దుఃఖాన్ని తీరేట్టుగా వాయుంతిరయుగళిల్ అనేటువంటి తిరువాయుమడిలో
ఆళ్వార్లకు కలిగినటువంటి ఆర్తి తీర ಒಂದು దుఃఖమంతా తీరేట్టుగా ఆ స్వామి వచ్చి సంశ్లేషిత్తై చొల్లిగదు. ఆ ఆళ్వార్లతో సంశ్లేషించినటువంటి సంశ్లేషాన్ని అంటే వారితో కలిసి అనుభవించినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని చొల్లిగిరదు ఈ తిరువాయుముడి. ఈ తిరువాయుముడిలో ఆళ్వార్లు పొందినటువంటి అనుభవాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. నడువు ప్రాసంగికమాగ ప్రస్తుతమాన ఇతన ఈశ్వరత్వం. అవునండి, మధ్యలో ఇంకో తిరువాయుముడి కదా, వాయుంతిరైగళం అనేటువంటిదేమో మొదటి తిరువాయుముడి, ఇదేమో మూడవ తిరువాయుముడి. మరి మధ్యలో తిన్నన్వీడు అనేటువంటి తిరువాయుముడి ఉంది. ఆ తిన్నన్వీడు తిరువాయుముడి ఎందుకు అనుగ్రహించారు? మరి వెంటనే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆళ్వార్లకు కలిగినటువంటి దుఃఖాన్ని తీర్చేట్టుగా వచ్చి వారితోటి సంశ్లేషించినప్పుడు వారు పొందినటువంటి అనుభవాన్ని వెంటనే రెండవ తిరువాయుడినే చెప్పాలి కదా. అలా చెప్పకుండా రెండవ తిరువాయుడిలో పరమాత్మ యొక్క అనుభవాన్ని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని పరత్వాన్ని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ అనుభవాన్ని చెబుతూ ఉన్నారు. కారణం ఏమిటి అంటే నడువు మధ్యలో ప్రాసంగికమాగ ప్రస్తుతమాన ఇతనై ఈశ్వరత్వం. ప్రసంగవశాత్తు పరమాత్మ గురించి ఈయనే లోకాలన్నీ సృష్టించిన వాడు అని అక్కడ ఒక మాట వచ్చింది కనుక దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నిజంగా ఈయనే సర్వేశ్వరుడు అని చెప్పవలసి వచ్చింది కనుక ఆయన పరత్వాన్ని నిరూపించడం కొరకని ఈశ్వరత్వాన్ని తెలియజేశాడు. అదో ప్రసంగవశంగా వచ్చినటువంటి ఈశ్వరత్వాన్ని నిరూపించడం కొరకు తిన్నన్వీడు అనేటువంటి తిరువాయుముడిని అనుగ్రహించారు. అంతేకాని సాక్షాత్తుగా సంగతి దేని నుంచి ఈ తిరువాయుముడికి అంటే వాయుంతిరైగల్ అనేటువంటి తిరువాయుముడిలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ యొక్క సంశ్లేషాన్ని తెలియజేస్తుంది. తాంపెత్త పేతిన్ కనత్తై పార్త. ఇలా భగవంతుడితో అనుభవించినటువంటి ఈ సంశ్లేష అనుభవం అనేటువంటి పురుషార్థం ఉందే, ఆ పురుషార్థం ఎంత గొప్పదో చూశారు. లేదండి సార్, భగవంతుని యొక్క అనుభవం ఆయనతోటి సంశ్లేషం అనేటువంటిది అంత సులభంగా లభించేటువంటిది కాదు. అంతకంటే గొప్పదైనటువంటి పురుషార్థం మరొకటి లేదు కనుక చాలా గొప్పనైనటువంటి పురుషార్థము కనుక దాని గొప్పతనాన్ని చూశారు. అది తామడియాగ వందదాగిరే అడవు పట్టి రూపదు. ఆ సంశ్లేషం అనేటువంటిది తమ కారణముగా వచ్చినట్టయితే, తమ కారణంగా అంటే తాము ఏదైనా ఒక సాధన అనుష్ఠానం చేసి ఆ సాధనానుష్ఠాన ఫలంగా కనుక ఈ భగవత్ సంశ్లేషం అనేది కలిగినట్టయితే అది అలవి పట్టి రూపదు, పరిచ్ఛిన్నమై ఉంటుంది. అంటే ఏమిటిది? కొద్ది మాత్రమై ఉండేటువంటిది, పరిపూర్ణమైనటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే వీడు ఎంతటి అయితే సాధన చేశారో ఆ సాధనానికి తగినంతగానే ఫలితం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఇంత గొప్ప అనుభవం ఎలా లభించింది అంటే నా ప్రయత్నం వల్ల వచ్చినటువంటిది కాదు. అలా అయినట్టయితే అది పరిమితమై ఉండేది. సర్వేశ్వర ఆగయ్యాలే కరతిరుక్కుమే. సర్వేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహ కారణంగా వచ్చినటువంటిది ఒకట చేత అది ఘనతిరుక్కుమే, చాలా ఘనంగా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఎంత గొప్పది పరమాత్మతో ఉండేటువంటి సంశ్లేషము అని అనుకుంది. తాము అనుభవత్తుకుళ్ళే எல்லா రసంగలు ఉండయి. పరమాత్మతోటి ఈ సంశ్లేషం కలిసి ఉన్నప్పుడు పొందినటువంటి అనుభవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అనుభవంలో అన్ని రసములు ఉన్నాయి. ఆనందం ఉంది, సంతోషం ఉంది, రకరకాలైనటువంటి సర్వరసహ కదా భగవానుడు కనుక అన్ని రకములైనటువంటి అనుభవించదగిన ఆ రసములన్నిటినీ ఆనందములన్నిటినీ కూడా అనుభవించు.
അതുതാൻ సమాభ్యధికవర్జితమాయిరుందదు. పోనీ ఆ అనుభవించినటువంటి అన్ని రకాల రసములతో కూడినటువంటి అనుభవం అనేది సమాభ్యధిక వర్జితం. సమవర్జితం, అభ్యధిక వర్జితం అంటే సమానమైనటువంటిది లేదు, ఆ అనుభవానికంటే మించినది లేదు. అలా ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతునితో అనుభవించినటువంటి ఆ రసానుభవం. ఇప్పటిప్పట్ట పేత్తుకు ఉషాతుడయ్యావారార్ ఎన్ను పార్త విడత్తిల్. ఇంత గొప్పగా ఉంది ఈ అనుభవము. దీన్ని అనుభవించాలంటే ఒక్కరుగా అనుభవించడానికి అవకాశం లేదు కదా. బోధయంత పరస్పరం అని ఒకరికొకరు పరమాత్మ యొక్క అనుభవంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ అనుభవిస్తూ ఉంటారు కనుక తమకు సహాయకులైనటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటారా ఈ ఇంత గొప్ప అనుభవాన్ని అనుభవించడానికి అని ఇప్పటిప్పట్ట పేత్తుకు ఈ విధంగా సమాభ్యధిక రహితమైనటువంటిది అయిన ఈ పురుషార్థాన్ని, ఈ ప్రయోజనాన్ని, అనుభవాన్ని అనుభవించడానికి ఉషాత్తునై ఆవారా సహాయకులయ్యేటువంటి వారు ఉన్నారు, ఎవరన్నా ఉన్నారా, ఎవరు సహాయకులు అవుతారు ఎన్నో అని పార్త విడత్తిల్ చూశారన్నమాట. లోకం వైపు చూశారు, ఎవరైనా మనకు సహాయంగా ఉంటారేమో ఈ అనుభవంలో అని చూస్తే సంసారతిల్ ఆళ్ళిల్లామయ్యాలి. సంసారంలో ఒక్కరు కూడా తోడు వచ్చేటువంటి పురుషుడు లేడు. అందరూ కూడా వారి వారి యొక్క కోరికలకు తగినట్టుగా వారి వారి అనుభవాలు అనుభవిస్తూ ఆనందంగా మునిగిపోయినటువంటి వారే తప్ప సాంసారిక విషయాల్లో ఈ భగవద్ అనుభవంలో సహాయపడేటువంటి వారు ఒక్కరు కూడా లేరు. అందువల్ల అవంతన్నోడొక్క ప్రాప్యరుమాయి, కాబట్టి ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు. ఇక ఉండేదెవరు? పరమపదంలో ఉండేటువంటి నిత్యసూరులే భగవద్ అనుభవంలో సహాయకులయ్యేటువంటి వారు కనుక వారి వైపు చూశారు. వారు ఎలాంటి వారు? అవంతన్నోడొక్క ప్రాప్యరుమాయి, ఆ పరమాత్మతో సమానముగా పొందదగినటువంటి వారై ఉన్నారు. పరమాత్మను ఎలాగైతే మనం పొందడం అనేది మనకు ప్రాప్యమో, పొందతగినదో, సంబంధం కలిగినటువంటిదో, అలాగే నిత్యసూరుడు కూడా పరమాత్మతో సమానంగా ప్రాప్యము కలిగినటువంటి వారు, ప్రాప్తి కలిగినటువంటి వారు కనుక ప్రాప్యరుమాయి, మన చేత పొందదగినటువంటి వారు, సంబంధం కలిగిన వారు, ఉద్దేశ్యమైనటువంటి వారు అయి అవనై నిత్యానుభవం పన్నా నిర్పారుమాయి. రెండవ లక్షణం, ఒకటేమో పరమాత్మతో సమానంగా మనకు ఉద్దేశ్యమైన వారు, రెండవది అవనై నిత్యానుభవం పన్నా నిర్పారుమాయి, ఇంకా వారు చేసేదేమిటి? వారిని ఎల్లప్పుడూ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. సాధ్యా సంతి దేవాః అంటే సదా పశ్యంతి సూరయః పురాణాః సాధ్యాః అని చెప్తున్నారు. సాధ్యా సంతి దేవాః అని చెప్తున్నారు కదా. అలాగా వీరు పరమాత్మను ఎప్పటికీ అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. భగవద్ అనుభవத்துக்கு தேசிகருமாயிருக்கிற நிச்சசூரிகள் திரளே పోయి పుక్కు. భగవద్ అనుభవానికి దేశికర్ అంటే అధికారులైనటువంటి వారు, మనల్ని కూడా అనుభవింపజేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినారు. పరమాత్మను చక్కగా అనుభవించేటువంటి శక్తి కలిగిన వారు, జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు అయి ఉన్న నిత్యసూరిகள் తిరలే పోయి పుక్కు, నిత్యసూరుల యొక్క గోష్ఠిలోకి వెళ్ళి ప్రవేశించి బోధయంత పరస్పరం పన్ని అనుభవిక్క పెరవదెప్పోదో ఎన్నుం. అలా భగవద్ అనుభవంలో సహాయకులుగా ఉండేటువంటి వారు, ఎప్పటికీ తాము అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, మనకు పరమాత్మతో సమానంగా ప్రాప్యమైనటువంటి వారైన నిత్యసూర్యుల గోష్ఠిలో చేరి ఎందుకోసం చేరాలి? బోధయంత పరస్పరం
పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ గుణములను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా అనుభవించి తాము అనుభవించినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని ఎదుటి వారితో చెప్పుకొని పంచుకొని ఆనందించేటువంటి వారు. దుష్యంతి చ రమంతి చ అంటారు కదా, అలా సంతోషించి ఆనందించేటువంటి వారు కనుక అలాంటి నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో చేరి అనుభవిక్క పెరిగేది ఎప్పుడు పరస్పరం వారి యొక్క కళ్యాణ గుణము చెప్పుకొని అనుభవించేది ఎప్పుడో కదా అని అనవాప్తియోడై తలైగట్టుకురావు. అవాప్తి అంటే పొందటం, అనవాప్తి అంటే పొందలేకపోవటము. తాము అనుకున్నటువంటి రీతిలో నిత్య సూర్యులతో కలిసి అనుభవించడం అనేది లభించకపోవడం చేత ఆ ఫలాన్ని పొందలేక దుఃఖంతో దీన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. வாயுந்திரைகளில் ஆத்தாமைக்கு அறிவு நடையாடாத திரியக்குகளையும் அச்சேதனங்களையும் சேர்த்தார் அங்கு. இங்கு సంశ్లేషத்தால் வந்த ప్రీతికు அறிவு నైసర్గికமான నిత్య సూర్యుகளை తేడుகிறார். మొదటి తిరువాయుముడి అయినటువంటి వాయుంతిరయుగళం అనేటువంటి తిరువాయుముడిలో తమ దుఃఖానికి సహాయంగా అక్కడ తిర్యక్ జంతువులైనటువంటి పక్షులను వీటన్నిటినీ కూడా తమకు సహాయంగా కోరుకున్నారుగా. అయ్యో ఇవి కూడా మాలాగానే బాధపడుతున్నాయి అని వాటి కోసం తాము దుఃఖపడ్డారు కదా, వాటిని సహాయంగా చేసుకున్నారు కదా. అలాంటి తిర్యక్ జాతిలో పుట్టినటువంటి వాటిని ఇక్కడ కూడా తమకు సహాయంగా చేసుకోవాలి కదా. దుఃఖాల్లో ఎలాగైతే పాలు పంచుకున్నారో అలాగే సుఖంలో కూడా పాలు పంచుకునేవారు అవుతారు కదా. మరి అలాంటి వారిని సహాయంగా తీసుకోక ఇక్కడ నిత్యసూరులను సహాయంగా తీసుకుంటున్నారు ఏమిటి? ఎందుకోసం ఆ విధంగా నిత్యసూరుల యొక్క సహాయాన్ని పొందాలని వారి గోష్ఠిలో చేరి ఉండి వారితో కలిసి అనుభవించాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆ వాయుందిరయుగళిల్ ఆత్తామైకు వాయుంతిరయుగళ అనేటువంటి తిరువాయుముడిలో ఆళ్వార్లకు కలిగినటువంటి ఆ దుఃఖానికి அறிவு నడయాడాద తిరియక్కుగళై జ్ఞానం అనేటువంటి లేనటువంటి తిరియక్ జంతువులను, అంటే ఆళ్వార్లు తమ యొక్క దుఃఖం వల్ల యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయారు. ఎందుకంటే తమ స్వరూపాన్ని, ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి, పరతంత్రులై ఉండటం, ఎదురు చూస్తూ ఉండటమే అని కాకుండా, అలా ఉండటం కాకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్న దూదలు పంపించడం అనేది స్వప్రయత్నంలోకి దిగినట్టు అవుతుంది కదా. అందువల్ల జ్ఞానాన్ని కోల్పోయారు. దాంతో ఏం చేశారు, ఈ పక్షులకు దూతలుగా వెళ్ళేటువంటిది ఉన్నదనా, లేదు అవి కూడా తమలాగా బాధపడుతున్నాయి అనేటువంటి జ్ఞానం వాటికి లేవు కదా. అయినా లేకున్నా వాటిని కూడా తమతో సమానంగా భావించారు కదా. అట్లా కలతకు చేర అజ్ఞానమాన తిర్యాదుகளை కూటికొండారు. తమకొచ్చినటువంటి ఈ కలత వల్ల అజ్ఞానమైనటువంటి ఆ తిరియక్ జాతుల్లో పుట్టినటువంటి పక్షులు మొదలైనటువంటి వాటిని తమకు సహాయంగా తీసుకున్నారు. అచేతనంగళయం షేర్తార్ అంగ్, అచేతనములైనటువంటి వాటిని తీసుకున్నారు. ఇంగు ఇక్కడ సంశ్లేషత్తాలు వంద ప్రీతికు, సంశ్లేషం పరమాత్మతో సంశ్లేషం కలగడం వల్ల కలిగినటువంటి ఆనందానికి அறிவு నైసర్గికమాన నిత్య సూర్యుகளை తేడుగిరా. ఇక్కడ జ్ఞానం అనేది స్పష్టంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది కనుక అలా పరమాత్మను అనుభవించడం వల్ల కలిగినటువంటి తేట అయిన జ్ఞానం కలిగిన వారు ఎవరు అంటే నిత్య సూర్యులు. ఇక్కడ కూడా వీరు జ్ఞానంతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల నిత్య సూర్యులను సహాయంగా వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. సంశ్లేషాత్తాలు వంద ప్రీతికు, పరమాత్మతో సంశ్లేషించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆనందానికి அறிவு నైసర్గికమాన జ్ఞానమే సహజంగా కలిగిన వారైన
నిత్యసూరుగడై తేడిహిరా, నిత్యసూరులను సహాయంగా ఉండేవారని ఎదుగుతూ ఉన్నారు. అక్కడ అజ్ఞానం కనుక తిర్యగ్జాతులను, ఇక్కడ స్వచ్ఛమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు కనుక నిత్యసూరులను సహాయంగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది తేడా అన్నమాట. రామస్తు ఒక ఉదాహరణను చూపిస్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మతో కలిసి అనుభవించేటువంటి అనుభవం ఎలా ఉంటుంది? రామస్తు సీతయా సార్ధం విజహార బహూన్ ఋతూన్ మనస్వీ తద్గతస్తస్యాహ నిత్యం హృది సమర్పిత అనేటువంటి శ్లోకం. ఆ శ్లోకాన్ని మనకు వివరిస్తున్నారు. రామస్తు రామచంద్ర స్వామి. రామః తు, రామః అంటే సరిపోయేది, రామః తు అన్నారు. ఈ తు అనే దానికి అర్థం లేదు. రాముడైతేనో అని. పెరుమాళు పిరాటియం ఏకతత్వం ఎన్నరాంబడి కలంద కలివి అయి చెల్లుగిరదు. ఈ రామస్తు అనడం చేత ఏమని జరగబడుతున్నది? పెరుమాళుం రామచంద్రస్వామి, పిరాటియం సీతాదేవి, ఇద్దరు కూడా ఎలా ఆనందించారు, సంశ్లేషించారు అంటే ఏకతత్వం ఎన్నలాంబడి, వీరు ఇద్దరు కాదు ఒకటే అనే ప్రకారముగా కలంద కలివి అయి చెల్లుగిరదు, కలిసినటువంటి వారి యొక్క సంశ్లేష అనుభవాన్ని చెబుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ తు అనేటువంటిది అర్థం ఏం చెప్తున్నది అంటే పూర్వ అవస్థను చూపిస్తున్నది. అంటే సీతాదేవితో వివాహం కాకమునుపు రామచంద్ర స్వామి ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో, ఆయన నడవడిక ఎలాంటిదో, ఆయన ప్రవర్తన ఎలాంటిదో అది తెలియజేస్తూ ఉన్నది. ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు? వితు శుశ్రూషణ పరనార్. ఇప్పుడు తండ్రి గారికి సేవ చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు, తండ్రి గారికి సేవ చేయటం అంటే తండ్రి గారి యొక్క మాటను పాటిస్తూ ఆయా రాజకార్యాల్లో తండ్రికి సహాయంగా ఉండటం అన్నమాట. అలా తండ్రి గారికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ధర్మంగళై ప్రవర్తిపిత్తార్. అలా తాము రాజకుమారులుగా, రాజునికి ప్రతినిధి రాజకుమారులు కనుక తండ్రి గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చక్కగా ధర్మాన్ని పాటించే విధంగా ధర్మంగళై ప్రవర్తిపిత్తార్. ఎవరెవరు ఏ ఏ ధర్మాలను వాళ్ళ యొక్క వర్ణ ఆశ్రమ ఆచారాలకు తగినటువంటి ధర్మాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా చక్కగా ఆచరింపజేసినటువంటి వారు. దేవతా సమారాధనం పండినార్. ఇంకా మూడవది ఏం చేసేవారు? ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవతలను ఆరాధన చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు. ఎన్నా ఎత్తు సొల్లుకొండు పొందదు. ఇంత మునుపు రామచంద్రుని చూడగానే ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. తండ్రి గారికి సేవ చేసేటువంటి వాడు, ధర్మాలను ఆచరింపజేసేటువంటి వాడు, దేవతారాధన చేసేటువంటి వారు అని ఆయనలో ఉండేటువంటి విలక్షణమైనటువంటి లక్షణాలను చెప్పుకుంటూ వచ్చేవారు. ఇప్పటి పొంద ఇవర్. ఈ విధంగా లోకంతో కొనియాడపడేట్టుగా ఉన్నటువంటి ఈ రామచంద్ర స్వామి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? వాత్సాయనం కత్తు కామతంత్రమే యో నడతి పొందదు ఎన్నుంబడి వేరుపట్ట. ఇక సీతాదేవితోటి కలిసి ఉన్నటువంటి సమయంలో సంశ్లేష సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఎలా ఉన్నాడు రామచంద్ర స్వామి? వాత్సాయనం కత్తు. వాత్సాయని యొక్క కామశాస్త్రం ఉంది కదా, అది మాత్రమే అభ్యసించి ఆ కామతంత్రమే యో నడత్తు పొందదు. అందులో చెప్పినటువంటి రీతిలో కామశాస్త్రమే నేర్చుకొని ఆ విధమైనటువంటి కోరికలని అనుభవిస్తున్నారా అన్నట్టుగా కామతంత్రమేయో నడిచి పొందదు. ఆ కామశాస్త్రం చెప్పినటువంటి రీతిలోనే నడుచుకుంటూ పోతూ వస్తున్నారు ఎన్నుంబడి వేరుపట్ట అనే తీరుగా పూర్తిగా స్వభావంలో వేరుపడి ఉన్నారు. అంతకుమునుపేమో ధర్మ ప్రవర్తకులుగా ఉన్నారు,
సీతాదేవితో కలిసినప్పుడు కేవలం ఇదేనేమో ఈయనకి నేర్చుకున్నటువంటిది అన్నట్టుగా వారితో కలిసిపోయి ఉన్నాడు. పొరపచ్చాలు లేకుండా అలా కలిసి అనుభవించినటువంటి వారు కనుక రామస్తు. ఆ తు అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితికి పూర్వ ఉన్నటువంటి స్థితికి ఉండేటువంటి భేదాన్ని చెప్పేది. ఇంతకు మునుపు ఎలా ఉండేవారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారు అనే విషయాన్ని చెబుతున్నది అనమాట. తు అనేటువంటిది అంత మునుపు ఇలా ఉండేటువంటి వాడు ఇప్పుడేమో కామశాస్త్రమే నేర్చుకున్నాడేమో అన్నట్టుగా సీతాదేవితోటి కలిసి ఉన్నాడు. సీతయా సార్థం, సీతాదేవితో కలిసి పరమపదத்தில் செவ்வியோடே வந்தவளும் పిల్పాడయ్యాంబడి భోగ స్రోతస్సులే ముల్పాడరానా. సీతయా సార్థం అన్నారు. సీతయా సార్థం అంటే సీతాదేవితో కలిసి కూడా అని అర్థం. సార్థం అనేటువంటిది సహయుక్తే అప్రధానే అంటే సహా కూడా అని చెప్పినప్పుడు ప్రాధాన్యత ఉండదు అలా అన్నమాట. కనుక సీతయా సార్థం సీతాదేవితో ఇక్కడ పరమపదత్తిల్ చెవ్వియోడే అన్నారు. ఇప్పుడు సీతాదేవి గురించి చెప్పకుండా పరమపదాన్ని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే సీతాదేవి సీత అంటే లాంగూల పద్ధతి అంటే నాగలి చాలు, నాగలి చాలిలో జన్మించినటువంటిది అయోనిజ. అయోనిజ అని చెప్పడం కొరకు అనమాట. రామచంద్ర స్వామి ఏమో గర్భవాసం చేసి తదస్తు ద్వాదశే మాసే అని 12 సంవత్సరాలు గర్భవాసంలో ఉండి జన్మించినటువంటి వాడు. సీతాదేవి సహజంగానే జన్మించినటువంటిది. పరమపదంలో ఉండేటువంటి ఏ లక్ష్మీదేవి ఉందో ఆమె సీతాదేవిగా ఇక్కడ అవతరించింది. కాబట్టి పరమపదత్తిల్ చెవ్వియోడే వందవళం పరమపదములో ఏ గొప్పతనము కాంతితో ప్రకాశించే ఉండేటువంటిదో అలాంటి గొప్పతనంతో వచ్చినటువంటి అవళం ఆ సీతాదేవి కూడా పిల్పాడయ్యాంబడి వెనకపాటు తరం కలిగే వారు అయ్యే ప్రకారముగా అంటే వెనకబడినటువంటి వారుగా భోగ స్రోతశ్రే ముల్పాడరాన ఆ భోగ అనుభవ ప్రవాహం లోపల వీరు ముందు పడినటువంటి వారు అయ్యారు. లక్ష్మీదేవితో స్వామి అనుభవించేటువంటి సమయంలో పరమపదంలో ఎలా ఉన్నారంటే పరమాత్మ యొక్క సర్వేశ్వరత్వాన్ని కూడా చిరాకుంబడి అంటారు. అంటే కొద్దిది అనేట్టుగా చేసే ప్రకారంగా ఉంటుంది. సర్వేశ్వరత్వం కూడా ఆ అనుభవంలోకి సరిపోదన్నమాట. కనుక అలాగా అధికమైనటువంటి అనుభవం అమ్మవారిది. ఈ అనుభవంలో ఈయన తక్కువవాడుగా ఉండేటువంటి వాడు, వెనకబడి ఉండేటువంటి వాడు. కానీ ఆ సీతాదేవి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ సీతాదేవిగా అవతరించిన ఇప్పుడు స్వామియే ముందర పడి ఉన్నటువంటి ఆ భోగ అనుభవంలో ముందున్నటువంటి వాడుగా అయ్యాడు. భోగ శ్రోతులదే ముల్పాడరానారు. విజహార విహరించారు. ఇప్పటి పరిమారచ్చేదేయం భోగ ఉపోద్ఘాతకు అవ్వరహు పట్టిల. ఈ విధంగా ఒకటా అన్నట్టుగా ఒకే తత్వమా అన్నట్టుగా వీరు సంశ్లేషిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఎలా ఉన్నది, విహరిస్తూ ఉంటే ఎలా ఉన్నదంటే పరిమారచ్చేదేయం ఈ విధంగా వారు సంశ్లేషిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా భోగ ఉపోద్ఘాతకు అవ్వరకు పట్టిల. భోగ ఉపోద్ఘాతం, ఉపోద్ఘాతం అంటే ఉద్యోగ మాత్రం, పూనుకోవడమే, ప్రయత్నానికి పూనుకోవడమే, పూర్తిగా అనుభవించడం కాదు, ప్రారంభమే అన్నమాట. అలా భోగ ఉపోద్ఘాతకు భోగ అనుభవ ప్రారంభానికి ప్రయత్నానికి సరిపోయేట్టుగా ఉన్నారు తప్ప అవ్వరుగు పట్టిలు ఆ తర్వాత పూర్తిగా అనుభవించినటువంటి వారు కాదు. అంటే ఇంత కలిసి ఉన్నది ఎలా ఉన్నదంటే భోగ అనుభవంలో ఉపోద్ఘాతం ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటిది కనుక విజహారం. బహూనృతం
ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అనేక ఋతువులు అన్నాడు. వాస్తవానికి ఏం చెప్పాలి? బహు సంవత్సరాన్ అని చెప్పాలి, వత్సరాన్ అని అనాలి. చాలా ఏండ్లు గడిచారు, ఇలా అనుభవించారు, గడిపారు అని చెప్పాలి. అలా కాకుండా బహూన్ ఋతూన్ అంటున్నారు. అనేక ఋతువులను అన్నారు. సంవత్సరంలో 6 ఋతువులు ఉంటాయి కదా. మరి ఒక సంవత్సరమా, 2 సంవత్సరమా? ఇది పరిమితమైనటువంటి కాలం. అదే ఒక సంవత్సరములు అంటే పెద్ద కాలం, అధికమైనటువంటి కాలం కదా. అలా చెప్పాను కదా అనేక సంవత్సరములు అనుభవించారని. అలా చెప్పకుండా బహూన్ ఋతువున్ అంటున్నారు. ఎందుకోసము అంటే బహూన్ సంవత్సరాన్ ఎన్నాదే, అనేక సంవత్సరములు అనకుండానే ఒழிந்தது పోయింది. அவ்வோ கால விசேஷங்களுக்கு அடுத்த భోగోపకరణங்களை கொண்டு భుజిస్తారు ఎన్నుమిడం తోత్తుగైకాక. ఎందుకలా ఋతువులను చెప్పారు అంటే అవ్వో కాల విశేషంಗಳು, ఆయా కాలములు, వసంత ఋతువు, వర్ష ఋతువు, శిశిర ఋతువు, శరద్ ఋతువు ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఆయా కాలాల్లో ఉండేటువంటి విశేషములన్నిటినీ కూడా భోగోపకరణంగళై, ఆయా కాలానికి తగి ఉండేటువంటి భోగ ఉపకరణములను స్వీకరించి అనుభవించారు అనే విషయం తోచడం కొరకు. వసంత ఋతువులో ఉండేటువంటి పుష్పములు వేరుంటాయి, ఫలములు వేరుంటాయి. అప్పుడు ఉండేటువంటి వాయువు, గాలి, తర్వాత చంద్రుడు, ఇలాగా చూసినట్టయితే ఆయా కాలంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి. శరదృతులో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి. కనుక ఆయా కాలాల్లో ఉండేటువంటి ఏ అనుభవాలు ఉంటాయో, ఏవైతే భోగ ఉపకరణాలు ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా స్వీకరించి వాటితో అనుభవించారు అని చెప్పడం కొరకని ఈ ఋతువునని చెప్పారు. లేకపోతే సంవత్సరం అని చెప్తే సరిపోయేది. ఆయా కాల విశేషాలకు తగిన రీతైనటువంటి భోగ ఉపకరణములు తీసుకొని అనుభవించారని తోచడం కొరకు గాను ఇక్కడ బహున్ ఋతువుని అన్నారు. మనస్వి సంశేషத்தில் பிராட்டி కోరిన అడవుకు అవ్వరుగు పట్టు పరిమారిన. మనస్వి అనే చాది ఏమవుతున్నది? ఇని ప్రత్యయం ఏం చెప్తుందట? భూమా విలే. భూమా అంటే అధికమైనటువంటిది అని అర్థం అనమాట. చాలా అధికమైనటువంటి. కాబట్టి ఇక్కడ మనస్వి అనడం చేత సంశ్లేషత్తిల్, మన సీతాదేవితోటి కలిసి ఉన్నప్పుడు విరాట్టి కోలిన వడవుకు, ఆమె ఎంతైతే అనుభవించాలని, ఏ రకాల అనుభవించాలని కోరుకుంటుందో ఆ కోరికలకు అవ్వరుగు పట్టు పరిమాణం, ఆ పైగా ఆ పైన అనుభవించారు. అంటే పరిమితంగా కాకుండా, ఆమె కోరుకున్నంత వరకే కాకుండా కోరనటువంటి వాటిని కూడా చేర్చి అనుభవించినటువంటి వారు అని చెప్పడం కొరకు అవ్వరుగు పట్టుబడినారు. ఆ పైన వీరితో సంశ్లేషించారు అని చెప్పడం కొరకు మనస్వి అన్నారు. తద్గతః తస్యాంగతః, ఆమె అందే చేరి ఉన్నటువంటి వాడు అని. తద్గతః అనడంతో ఏమని చెప్తున్నారట? ஜாதி குணங்கள் திரவியத்துக்கு பிரகாரமாய் பிரிக்கవన్నాదపడియా ఇరుకుమా పోలే. ఒక ద్రవ్యం, ఒక పదార్థం ఉందనుకోండి. ఆ పదార్థానికి ఉండేటువంటి జాతి లక్షణాలు ఉంటాయి, వాటికి ఉండేటువంటి గుణములు ఉంటాయి. ఆ రెండు కూడా ఆ పదార్థాన్ని వదిలిపెట్టి ఉండవు. ఆ పదార్థం చెప్పే గోవు అన్నాం అనుకోండి, ఆ గోవుకు ఉండేటువంటి లక్షణాలు, గుణములు, జాతికి ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టి ఉండవు ఆ పదార్థాన్ని. అట్లా జాతి గుణములు అనేవి రెండు ద్రవ్యత్తుకు, ఆ పదార్థమునకు ప్రకారమై, వాటికే చెందినటువంటి లక్షణములై, దానికి ఉండేటువంటి విశేషణములై పిరిక్కవన్నాదపడి వేరు చేయటానికి వీలు లేని ప్రకారము ఆయి ఇరుక్కుమా పోలే, అయి ఉన్నట్టుగాని. అంటే పదార్థం నుండి జాతి లక్షణము ఎలాగైతే వేరు చేయడానికి వీలు లేదో ఆ విధంగా పిరిక్కవన్నాదపడి వేరు చేసి చూడటానికి అవకాశం లేని ప్రకారముగా ఒరు నీరాగ కలందపడి, ఒక నీటిగా కలిసి, ఒక పాత్రలో ఒక నీరుంది, మరో పాత్రలో ఒక నీరుంది. రెండిట్లో ఒక దగ్గర పోసినప్పుడు ఇవి ఈ పాత్రలో నీరు, ఇది ఆ పాత్రలో నీరు అని
వేరు చేయడానికి మళ్ళీ ఎలాగైతే అవకాశం లేదో అలాగే ఈ సీతారాములు ఇద్దరు కూడా ఒకే వ్యక్తి అన్నట్టుగా కలిసినారు, అనుభవించినటువంటి వారు వేరా కలందపడి. తస్యాం నిత్యం హృది సమర్పిత. ఈ తద్గత అనడం చేత వచ్చినటువంటి ఏర్పడినటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే, రామచంద్ర స్వామికి సీతాదేవి ఉండేటువంటి ప్రేమను తెలియజేస్తూ ఉన్నది. ఆమెకే ఆమె ఎందు నిలమైపోయి ఉన్నాడు అంటే ఇక ఆయన ఎప్పుడు సీతాదేవి ఎలా చెబితే అలాగా ఆమె ఎందు అంతటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు. తద్గత తన మనస్సులో ఆ విధంగా చేరి ఉన్నవాడు అనడం చేత రామచంద్ర స్వామికి సీతాదేవి ఎందు అంతటి ప్రేమ అనే విషయం తెలుస్తుంది, తెలియజేస్తుంది అది. తస్యా తస్యా నిత్యం హృది సమర్పిత. హృది సమర్పిత తస్యాహ హృది నిత్యం సమర్పిత. సీతాదేవి కూడా తన యొక్క మనస్సును రామచంద్ర స్వామికి సమర్పించు. అంటే సీతాదేవి యొక్క మనస్సులో రామచంద్ర స్వామి ఉన్నాడు, రామచంద్ర స్వామి యొక్క మనస్సులో సీతాదేవి ఉన్నది. ఇట్లా చెప్తే ఒకరి మనస్సులో ఒకరు చేరి ఉన్నారు అని తెలుస్తుంది అనమాట. ఇవరు ఇవర్ ఉయర్తియై அறிந்து இருப்பாள் ஒருத்தி ஆகையாலே ఇవర్ ఉయర్తి ఈ రామచంద్ర స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని అరిందిరుపాల్ బాగా తెలిసినటువంటిది అయిన ఉరితి ఆగయ్యాలే ఒక ఆమె అంటే రామచంద్ర స్వామి యొక్క గొప్పతనం ఏందో తెలిసినటువంటి వనిత అవట చేత అప్పెరియవన్ ఇప్పటి తాழ విడువదే ఎన్నో. అంత గొప్పనైనటువంటి వాడు, సర్వలోకేశ్వరుడైనటువంటి వాడు, సర్వస్మాత్పరుడైనటువంటి వాడు, అట్లాంటి ఆయన ఆ రామచంద్ర స్వామి ఇప్పటి ఈ రీతిగా తాజ విడువదే ఇంత తక్కువగా ఉండటమే. అంటే తన యొక్క మనస్సులో చేరుకొని తన మనస్సులో తాను ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగానే విధేయుడుగా ఉండి ప్రేమను చూపిస్తూ అనుకూలంగా ఉంటున్నాడే, నాకు వశుడై ఉంటున్నాడే. అలాంటి అందరూ ఆయన వశంలో ఉండాల్సిన వాళ్ళే, కానీ అంత గొప్పతనం కలిగిన వాడు ఇతను నా వశమై ఉంటున్నాడే అని ఆ చేరిలే తన్నెంజు తువక్కు పట్టు. ఆ పరమాత్మ రామచంద్ర స్వామి చేస్తున్నటువంటి కృత్యముల యందు నెంజు తువక్క పట్టు మనస్సు అనేది మగ్నమడిపోయి వ్యామోహపడి అదు అదు ఎన్ను కిడక్కమాయిత్తు. ఇంకా ఆమెకు మాటలతో చెప్పడానికి లేదు, అది అది అంటూ. అంటే ఏంటి, అనుభవంలో మునిగిపోయిన తర్వాత అనుభవాన్ని చెప్పడానికి టక్కన మాటలు అందక అదే అంటుంటారు కదా, అలాగా మై మరచిపోయి వ్యామోహంలో పడి అది అది అన్నట్టుగా అంటూ ఉంది. ఇప్పటి ఆయిత్తు ఇంకో కలంద కలవిత. ఇలా సీతాదేవిని ఇలాగా ఏది తస్యాము స్మృతి సమర్పిత అనడం చేత మనకు వచ్చినటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే, సీతాదేవికి రామచంద్ర స్వామి యందు ఉండేటువంటి ప్రావణ్యం అనేది తెలుస్తుంది. అస్యా దేవ్యా మనస్తస్మిన్ తస్య చ అస్యాం ప్రతిష్ఠితం అని సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి సీతాదేవిని చూసిన తర్వాత అనుకుంటాడు. ఇద్దరిని చూశాడు. ఇప్పుడు సీతాదేవిని దర్శించాడు, రామచంద్ర స్వామిని దర్శించాడు. ఆయన యొక్క వైభవాన్ని ఈమె యొక్క వైభవాన్ని ఇద్దరిని సందర్శించిన తర్వాత ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడు ఆయన నిజంగా అస్యాహ దేవ్యాహ మనః తస్మిన్. ఈ సీతాదేవి యొక్క మనసు ఎక్కడ ఉంది? రామచంద్ర స్వామి అందే నిమగ్నమై ఉన్నది. తస్యచ ఆ రామచంద్ర స్వామికి కూడా అస్యాం ప్రతిష్ఠితం, ఆ మనసు ఎక్కడ ఉంది? సీత యందే చేరి ఉన్నటువంటిది అని ఆంజనేయ స్వామి చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఒకరి యందు ఒకరు మనస్సు కలిగినటువంటి వారై, ఒకరి యందు ఒకరికి అమితమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వారై, ఒకటే ప్రాణమా ఒకటే శరీరమా అన్నట్టుగా అనేక ఋతువులు ఆయా ఋతువుల్లో ఉండేటువంటి భోగ పదార్థములన్నిటితోటి అనుభవించారు అని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఈ ఆళ్వార్ నాయకి పరమాత్మ కల్పించినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించారు. పరమాత్మ ఎందే మనస్సు కలిగినటువంటి వారై అనుభవించారు.
ఆ పరమాత్మ ఆళ్వార్లందే మనస్సు కలిగినటువంటి వారై వారికి అనుభవానికి వారి కోరికకు తగినట్టుగా వారితోటి అనుభవాన్ని కలిగింపజేశారు, సంశ్లేషించారు. కనుక అలా పరమాత్మ ద్వారా పొందినటువంటి ఏ అన్ని రకములైనటువంటి రసాస్వాదములు అనుభవములైతే ఉన్నాయో ఆ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా ఇందులో తెలియజేస్తూ అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అనుభవానికి సహాయకులు ఇంకా వేరైనా నిత్యసూరులు తోడుగా వస్తారేమో అంటే వారు రాలేదు కదా! అయ్యో! వారు కూడా తోడుగా ఉంటే ఇంకెలా ఉండేది? ఇంకా ఆనందంగా అనుభవించేది కదా! అని ఆ నిత్యసూరుల యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుంటూ అది పొందని స్థితిలోనే ఈ తిరువాయుముడిని పూర్తి చేస్తూ ఉన్నారు. పన్నీరాయిరప్పడిలో 3ஆம் తిరువాయుమొழியில் 3వ తిరువాయుమొழிయందు ఇప్పడి ఈ విధంగా ఉత్తుంగ లలితనాన ఇవనుడయ కిందటి తిరువాయుమొழிలో పరమాత్మన సర్వేశ్వరుడు అని చెప్పడంలో ఆయన సౌకుమార్యాన్ని చెప్పారు, సౌందర్యాన్ని చెప్పారు, గుణాలను చెప్పారు, శక్తిని చెప్పారు, అఘటిత గడి సామర్థ్యాన్ని చెప్పినటువంటి వారు సర్వదేవతలే అందరి దేవతలందరి చేత నమస్కరింపబడేటువంటి ఆశ్రయింపబడేటువంటి గొప్పతనం కలిగిన వాడు అని కదా చెప్పినటువంటిది. అందులో వీరికి మనస్సు ఎక్కడ ఉండిపోయింది? సౌకుమార్యము, సౌందర్యము వాటి ఎంతో నిలిచిపోయింది. కనుక ఇప్పటి ఉత్తుంగ లలితనానవనుడయ ఉత్తుంగ అంటే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి లలితనానవనుడయ లాలిత్యం కలిగినటువంటి వాడైన ఈ పరమాత్మ యొక్క సర్వవిధ సారస్య అతిశయ ప్రయుక్తమాన అన్ని రకములుగా ఉండేటువంటి సారస్యములతో అది కూడా అతిశయమైనటువంటి సారస్యంతో కూడినటువంటి దివ్య భోగ్యతయై అరుచేయుదాగా ఆ పరమాత్మ ఎంత భోగ్యమైనటువంటి వాడో, ఎంతగా అనుభవింపదగినటువంటి వాడో ఆ విషయాన్ని తెలియజేయటం కొరకు గాను అవనుడయ సర్వరసాత్మకతత్వయం ఆయన అన్ని రసాత్మకుడైనటువంటి వాడు అని సర్వరస సర్వగంధ అని ఉపనిషత్ చెప్పిన రీతిలో పరమాత్మ అన్ని రసాత్మకుడైనటువంటి వాడు. సారస్యయుక్తనానవన్ ఈ ఆనందముతో కూడినటువంటి వాడు, రసస్వరూపుడై ఉన్నటువంటి స్వామి. అవన్ విషయத்தில் ఆ పరమాత్మ విషయంలో తమ్ముడే ఉపకార స్మృతి అయ్యు సర్వరస స్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ విషయంలో తమకు ఉండేటువంటి ఉపకార స్మృతి. రెండవ పాశ్రంలో ఆళ్వార్ల యొక్క ఉపకార స్మృతి. అబ్బా నాకు ఎంతటి గొప్ప ఉపకారం చేశాడు పరమాత్మ అని ఆ ఉపకారాన్ని తలుచుకుంటున్నారు. స్వవిషయத்தில் తమ్మై అవన్ అభినివేశిప్పిత్తపడియయుం. తర్వాత మూడవ పాశ్రం లోపల స్వవిషయத்தில் ఆ పరమాత్మ తన విషయంలో తమ్మై అభినివేశిప్పిత్తపడియయుం ఆళ్వార్లని ఆయన ఎందు మిక్కిలి అభినివేశం కలిగేట్టుగా చేసినటువంటి పరమాత్మ విషయంలో మిక్కిలి ప్రేమ కలిగేట్టుగా చేసినటువంటి వాడు పరమాత్మని ఆళ్వార్లని. కనుక అలా అభినివేశం కలిగేట్టుగా చేసినటువంటి తీరును మూడవ పాశ్రంలో చెప్పారు. అవి ఉపకారత్తుకు ప్రత్యుపకారం ఇల్లాద పడియయం. తర్వాత ఉండే నాలుగవ పాశ్రంలో ఆ పరమాత్మ చేసినటువంటి ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఈ ప్రత్యుపకారం ఇల్లాద పడి ప్రత్యుపకారం లేనటువంటి తీరులో ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారాన్ని అనుభవించారు. తన్నుடைய అప్రాకృత భోగ్యతయం ప్రకాశపిత్తు చేర్టు కొండపడియయం. ఇంకా తమను దగ్గరికి చేర్చుకున్నటువంటి సమయంలో దేవి దర్శింపజేశాడు? తన్నుடைய ఆ పరమాత్మ యొక్క అప్రాకృత భోగ్యతయం, ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి పంచభౌతికమైనటువంటి శరీరంతో అనుభవించేటువంటిది కాక అప్రాకృతమైన పంచ ఉపనిషత్మయమైనటువంటి
భోగ్యతను ప్రకాశింపజేసి చేర్తు కొండపడియం తన దగ్గరగా తీసుకున్నటువంటి ప్రకారాన్ని ఇంద సంశ్లేషం స్వరూప ప్రయుక్తమాగయ్యాలే అనాది సిద్ధమాన పడియు. ఈ విధంగా ఆళ్వార్లు పరమాత్మతో సంశ్లేషించడం అనేటువంటిది స్వరూప ప్రయుక్తం, ఇద్దరికి స్వరూపం తగినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన స్వామి నాయకుడు కనుక తన యందు ప్రేమ కలిగినటువంటి వారి దగ్గరికి వచ్చి వారితోటి కలిసి ఆనందింపజేయటం అనేటువంటిది ఆయన యొక్క స్వరూపము. అలాగే వీరి స్వరూపం ఏమిటి? స్వామికి దగ్గర చేరి ఉండి వారికి కైంకర్యం చేస్తూ వారు అనుభవించడం అనేటువంటిది జీవుడికి ఉండేటువంటి స్వరూపము. లేదా ఆయన నాయకుడు, ఈమె నాయకురాలు అనుకున్నట్టయితే ఈ నాయకులకు ఒకరికి ఒకరిని వారిని చూసి వీరు, వీరిని చూసి వారు దర్శించి అనుభవించడం అనేటువంటి స్వరూప ప్రయుక్తం ఒకటి చేత అనాది సిద్ధమాన పడియం. ఇదేంటిది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటిది కాదండి, అనాది సిద్ధమైనటువంటిది. పరమాత్మను ఆశ్రయించటము, ఆయన్ని అనుభవించడం అనేది జీవుడికి, ఈ జీవుడిని ఆనందింపచేయటం అనేటువంటిది పరమాత్మకు ఉండేటువంటి స్వరూపము. కనుక ఇవి రెండు, ఈ స్వరూపం ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? ఇప్పటిది కాదు, అనాది మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నటువంటిది. భోగ్యతాతిశయత్తాలే వ్యతిరేకத்தில் ధరిక్క అరిమయ్యు. ఇంత భోగ్యత కలిగినటువంటి వాడు అవటం చేత వ్యతిరేకத்தில் ఆయనతో కలిసి ఉండక దూరమైనట్టయితే, విడబాసినట్టయితే ధరిక్క అరిమయం, ప్రాణములు ధరించడం అనేది చాలా దుర్లభమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని అనుభవం తమకు కైపుగొందమయ్యం. ఇంతటి గొప్పనైనటువంటి ఈ అనుభవము తమకు ఏ విధంగా హస్తగతమైనదో ఆ విషయాన్ని తెలియజేశారు. సర్వ ప్రకార అనుభవత్తాల్ పిరంద ఆనంద విశేషతయు, ఒక తీరుగా కాకుండా అన్ని రకములుగా పరమాత్మను అనుభవించడం వల్ల కలిగినటువంటి ఆనంద విశేషమైనటువంటి గొప్పనైనటువంటి ఆనందాన్ని తెలియజేశారు. ఈ విధంగా 10 పాశురాల్లో ఇప్పటి అనుభవిస్తూ ఈ విధంగా చక్కగా పరమాత్మను అనుభవించి ఆనందిగళాన సూరిగళోడు, ఆ ఆనందించేటువంటి వారు అంటే ఇప్పుడు ఆళ్వార్లు ఏ విధంగానైతే పరమాత్మతో అనుభవించారో అట్లాగే నిరంతరం కూడా పరమాత్మతోటి అనుభవించి ఆనందించేటువంటి వారు అయిన సూరిగళోడు నిత్యసూరులతో తాంకూడి అనుభవిక్కైలు ఉండాన ఆశయ్యు మరుడు చేదు. అలాంటి నిత్యసూరులతో కూడా తాము చేరి ఉండి అనుభవించడంలో ఉండే ఆశను, ఎంత ఆశ కలిగి ఉన్నారో దాన్ని అరుడు చేదు సాధించి కీడుచొన్న సర్వ ప్రకార సారస్యం, వెనక చెప్పబడినటువంటి ఈ అన్ని రకములుగా ఉండేటువంటి స్వారస్యం అనేది సూర్యభోగ్యం, నిత్యసూరుల చేత అనుభవింపబడేటువంటిది ఎన్నమిడత్తయం అనే విషయాన్ని కూడా ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మ సర్వరస స్వరూపుడు. అలాంటి పరమాత్మను అనుభవించాలి అంటే అనుభవానికి తోడుగా నిత్యసూరులు ఉండాలి. వారు నిత్యము అనుభవించేటువంటి వారు కనుక నిత్యసూరులతో అనుభవించేటువంటి భోగ్యత కలిగిన వాడు అవటం చేత మరి ఆయన్ని అనుభవించాలి అంటే దానికి దేశకులైనటువంటి వారు, సమర్థులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో కలిసి అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. కనుక ఇది నిత్యసూరుల చేత అనుభవించబడేటువంటి గొప్ప భోగ్యత కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ అని పరమాత్మ యొక్క భోగ్యతను ఈ తిరువాయిముడిలో అనుగ్రహిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళు వారు. ఇంకా మొదటి పాశ్రంలో ఉండేటువంటి విశేషాలను మనం రేపు అనుసంధానం చేసుకుందాం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. కాంతాయ కళ్యాణ ధేనుతేరాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళాశాస్త్రపరేర్మదాచార్య పురోగమే సర్వేశ్వ గురువేరాచార్యైతే సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఇక్కడ ఒక అరుంబదంలో
ఒక చిన్న విషయం చెప్పారు. ఆళ్వార్లు అనుభవించినటువంటి అనుభవంలో అన్ని ఆనందములు, అన్ని రసములు ఉన్నాయి అన్నారు కదా! అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉందా? అన్నిటిని అనుభవించినట్టు అవుతుందా? అంటే దానికొక ఉదాహరణను మనకు రామాయణం నుంచి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటది? అంటే రామరావణులకు యుద్ధం జరిగింది. రావణాసుడు సంహరింపబడ్డాడు. ఆ రావణుడు సంహరింపబడినటువంటి విషయాన్ని, విజయ వార్తను, రామచంద్ర స్వామి విజయాన్ని పొందాడు అనేటువంటి వార్తను తెలియజేయటం కొరకు పిరాట్టి సీతాదేవి దగ్గరికి వచ్చేసి ఆమెకు నమస్కరించి సీతాదేవితో చెప్పాడు. ఏమని? రావణను పట్టాన్ పెరుమాళం విజయానార్ అని. రామచంద్ర స్వామి విజయాన్ని సాధించాడు, రావణాసుడు సంహరించాడు అని వార్తను సీతాదేవికి వినిపించాడు, విన్నపం చేశాడు. విన్నపం చేస్తే సీతాదేవి ఏం చేయాలి? వెంటనే చాలా ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, హర్షంతో పొంగిపోవాలి, ఉప్పొంగిపోవాలి. కానీ అలా ఉప్పొంగిపోకుండా ఏమి మాట్లాడకుండా అలా ఉండిపోయినటువంటి సమయంలో ఆంజనేయ స్వామికి సందేహం కలిగింది. ఏమిటమ్మా? కిన్ను చింతయసేదేవి త్వమ్మాం నాభిభాషసే. ఏమమ్మా, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు? ఎందుకు నాతోటి మాట్లాడట్లేదు అని అంటే, నీకేమైనా మనసులో భారం అనిపించిందా? బాధ కలిగిందా? ఏమిటి? ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడట్లేదు అని అడిగితే అప్పుడు సీతాదేవి సమాధానం చెప్పింది. ఏమని? హిరణ్యం వా సువర్ణం వా రత్నాని వివిధాని వా రాజ్యం వా త్రిశిలోకేశో నైతదర్హతి భాషితం. అయ్యా, నువ్వు ఇంతటి మంచి చల్లటి గొప్ప శుభవార్త చెప్పినందుకు నీకేమి ఇవ్వాలి? ఎందుకంటే రాజులకు ఉండేటువంటి లక్షణం అదే కదా. ఇవ రాణి గారు ఎవరైనా ఒక మంచి మాట, సంతోషకరమైనటువంటి మాట చెప్పగానే తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక హారాన్నో ఉంగరాన్నో ఏదో ఒకటి తీసి ఆ ఆ సంతోషానికి తగినటువంటి రీతిలో మాట చెప్పినటువంటి వారికి సన్మానం, బహుమానం చేస్తూ ఉంటారు కదా. అందుకోసానికి నీకు ఏం బహుమానం చేస్తే సరిపోతుంది అని ఆలోచిస్తున్నా. ఏమని? హిరణ్యం వా సువర్ణం వా, బంగారం కావచ్చు, వెండి కావచ్చు, రత్నాని వివిధాని వా, వివిధమైనటువంటి రత్నములు కాని, రాజ్యం వా త్రిశిలోకేష్, 3 లోకములకు ఆధిపత్యం కాని, నైతద్ అర్హతి భాషితం, ఇది ఏది కూడా అర్హత కాదు నీకు ఇవ్వటానికి. ఇవి ఇవి ఇస్తాను అని మాట చెప్పడానికి కూడా అర్హమైనవి కాదు. అంటే 3 లోకాల పైన ఉండేటువంటి రాజ్యాధిపత్యం కూడా నువ్వు చెప్పినటువంటి ఈ సంతోషకరమైనటువంటి వార్తకు బహుమానంగా సరిపోవు నీకు ఇవ్వడానికి. అందుకోసానికి ఏమి ఇవ్వాలి? ఏమి ఇవ్వలేను కదా. ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అన్నారు. நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு சதுரசமா இருப்பது ஒரு ప్రత్యుపకారం కాణామల్ ఇరుందేన్ కాన్. నువ్వు చెప్పినటువంటి ఈ శుభకరమైనటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి వార్తకు తగినటువంటిది నీకు ఇవ్వడానికి ఒక బహుమానం లేదు సుమా, ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. అందుకోసానికే నేను మాట్లాడకున్నానయ్యా అని చెప్పిందట సీతాదేవి. చెప్తే అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఏమన్నాడు? అర్థతశ్చ మయా ప్రాప్తాః దేవరాజ్యాదయో గుణాః హతశత్రుం విజయనం రామం పశ్యామి సుస్థితం. హతశత్రుం, శత్రువుని సంహరించినటువంటి వాడు, విజయనం, విజయాన్ని పొందినటువంటి వాడైనా రామం, రామచంద్ర స్వామిని సుస్థితం పశ్యామి, స్థిరంగా ఉన్నటువంటి, ఆనందంగా ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామిని నేను చూస్తున్నాను. ఇది ఎలా ఉన్నది? అర్థతశ్చ మయా ప్రాప్తాః, యథార్థంగా ఇవన్నీ కూడా నేను పొందాను. దేవరాజ్యాదయో గుణాః, నువ్వేం చెప్పినటువంటి ఏ సువర్ణము ఇవన్నీ అన్నావు కదా, ఇవన్నీ కూడా నేను రామచంద్ర స్వామి విజయాన్ని పొంది అలా నిలబడినటువంటి స్థితిలో ఆయన్ని దర్శించుకోవడం చేత ఇవన్నీ పొందిన వాడినమ్మా. ఇంతకంటే నాకేమి ఇంకా నువ్వు ఇవ్వాల్సింది ఏమి లేదు. ఇదే నాకు గొప్ప బహుమానం, ఇదే నాకు అన్ని ఇచ్చిన దాంతో సమానము అయింది
అని చెప్పాడు కదా. అట్లాగా రామచంద్ర స్వామి యొక్క విజయాన్ని చూసిన తర్వాత ఆ విజయమే ఆ ఆంజనేయ స్వామికి ఎలాగైతే అన్ని బహుమానముల కంటే కూడా గొప్పదైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగించిందో, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆళ్వార్లు సీతాదేవి సందు విషయం అదే, అలాగే ఆళ్వార్లు కూడా పరమాత్మతోటి సర్వ విధమైనటువంటి సర్వ రసములను పరమాత్మ అనుభవించినటువంటి వారు అయ్యారు అన్నమాట. కనుక ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, రావణ విజయం పన్ని అరుడు ఇరిక్కిర పెరుమాళై సేవిత్త పోదే, రావణుని పైన విజయాన్ని సాధించి ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామిని దర్శించినప్పుడే సకల రాజ్యంగళం సకలమాయిరిక్కిర అర్థంగళం ఎన్నాలై అడైపట్టదు ఎన్నా పోలే, సమస్త రాజ్యములు సకలమైనటువంటి ప్రయోజనములన్నీ కూడా నా దగ్గర చేరినవైన నేను పొందిన వాడిని అవుతున్నాను అని చెప్పినట్టుగానే தாம் అనుభవத்துக்குள்ளே எல்லா రసங்களும் ఉండాయిద్దు ఎన్నిరారు. అట్లాగా ఈ ఆళ్వార్లు కూడా పరమాత్మను అనుభవించినటువంటి అనుభవంలోనే అన్ని రకములైనటువంటి రసములు ఆనందములను అనుభవించినటువంటి వారు అయ్యారని చెబుతూ ఉన్నారనమాట. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. దేవేశం కోరనాథం నైదమనసం పద్మనాభం నవేశం లోకారి కృష్ణ యోగి పట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాథేన సహకురికేశ్ కేంద్రం మాలాదుర్యామనార్యం మామహృతిరుదే రామపద్మాశనాథాన్ சேனை முதல் ஷடகோபநாதன் சிறியோ கொண்டார் மணக்காலம் ஜன்னாமாலவந்தார் குருமாராதர் குருவே பிராக்கண்மா விராசர் கோவிந்தர் கூறே செயல்பட்டார் வேதாந்தமணி இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரில் தற்கேந்த மாத்தோடு பப்பனாபரி வல்லால் திருவாடி பெருமாள் கை கொண்டவரும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் சேருத்திரை நமோ சுதேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசனே ராமான் ஜாரிதாச சுதா குணசாலினே நமஸ்தே கணநாதாய अगर जन्मने प्रसाद लब्ध वरम प्राप्य कैंकर्य चालने श्रीशैली दया पात्रं दिव्याय गुणानंदि अम्बिका मात्रं मुनिमाल्वारं परमानां जय श्रीमन्नारायण. శ్రీ జానకీ రమణ దేశిక పాద భక్తం తద్దివ్య సూక్తి సరసామృత చిత్తవృత్తిం శ్రీ నారసింహ పరిపూర్ణ కృపైక పాత్రం శ్రీ శ్రీనివాస గురువర్యమహం ప్రపజ్యే. జై రామానుజ, జై సీతారాం. అద్భుతం స్వామివారు కృప అనుగ్రహించి. లైన్లు ఓపెన్లో ఉన్నాయండి. ఎవరైనా సందేహాలు కానీ దాసవాళ్ళు కానీ చెప్పుకోవాలి. అడిగండి రామదాసు స్వామి, చాలా చక్కగా వైభవంగా ఉంది స్వామి. నిజంగా ఈ రోజు కూడా ఆళ్వార్ల యొక్క పరిస్థితి, దాని యొక్క వైభవం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందనే విషయం చాలా చక్కగా చెప్పారు. సీతమ్మ వైభవం, ఇక్కడ రాముడి యొక్క వైభవం, నిజంగా ఈ విషయాలు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి స్వామి. చాలా చక్కగా ఉంది స్వామి. రామాయణంలో విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా అనుభవించి ఆళ్వార్లు గారు ఏ రకంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని చక్కగా బోధించారు. చక్కగా ఉంది స్వామి, వైభవంగా ఉంది. అడిగిన రామదాసన్ అదే రామదాసం గారు గురువుడికి దండం సమర్పిస్తున్నానండి. అమ్మా రామానుజాస్ తిరిగి రేపటి కాలక్షేపంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.